السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو پیڈاگوجی کے کچھ سوالات پر ڈسکس کریں گے جو اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی ان کا میننگ بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایم اے حق چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو آج کا پہلا کوشچن ہے، زبان کی تعلیم میں طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی تدریس ہے؟ نمبر 1 ہے طالب علموں کو الگ الگ پڑھانا، نمبر 2 ہے پورے گروپ کو پڑھانا، نمبر 3 ہے ایک ساتھ پڑھانا، نمبر 4 ہے ان میں سے سبھی۔ تو آپشن دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہوگا ایک ساتھ پڑھانا۔ یہ تھیوری شمولیاتی کلاس روم کی ہے کہ شمولیاتی کلاس روم اس کلاس روم کو کہتے ہیں کہ ہر طرح کا بچہ، الگ الگ چھمتا والا بچہ اس کلاس روم میں ہو تو اس کو شمولیاتی کلاس روم کہا جاتا ہے۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، زبان کی تعلیم کے مقصد کی تشخیص کے لیے کون سی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھتے ہیں، تشخیص کے معنی ہوتے ہیں جانچ کرنا، پرکھنا۔ آپشن دیکھ رہے ہیں، مقصد اور اس کی اہمیت، نمبر 2 ہے جامع طریقہ، نمبر 3 ہے قابل بھروسہ اور درست، نمبر 4 ہے ان میں سے سبھی۔ تو آپشن نمبر 4 ہوگا ان میں سے سبھی۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کے تعلیم کے مقصد کی تشخیص، مطلب ان کی جانچ پرکھ کے لیے کون سی چیز سب سے اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں مقصد اور ان کی اہمیت، ان کا کیا ادیش ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، تو وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور جامع طریقہ ہونا چاہیے ان کا، اور قابل بھروسہ اور درست بھی ہونا چاہیے۔ تو تینوں صحیح ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ آگے کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سے زبان سکھانے کے لیے کون سی چیز کا ضروری نہیں ہے؟ جب آپ بھاشا کی کلاس میں ہیں، آپ جب بھاشا سکھا رہے ہیں تو کون سی چیز ضروری نہیں ہے، کیا چیز اہمیت نہیں رکھتی زبان کی کلاس میں؟ آپشن دیکھتے ہیں، سوچ کی وسعت دینا، سوچ کو وسعت دینا، مطلب تفہیم جو ہے، ان کا وچار جو ہے ان کو پھیلانا، ان کو بڑا کرنا۔ نمبر 2 ہے زبان کی تفہیم، مطلب زبان کی بھاشا کی جو سمجھ ہے ان کو بڑھانا۔ نمبر 3 ہے زبان 3 نمبر آپشن ہے تحریر میں مہارت پیدا کرنا، نمبر 4 ہے تخلیق۔ کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے تحریر میں مہارت پیدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی زبان پہلے پڑھی جاتی ہے، لکھنے کا مرحلہ پڑھنے کے بعد کا ہے۔ جب طالب علم زبان کو سمجھ کر پڑھنا اور بولنا سیکھ لیتا ہے تب وہ اپنے خیالات کا بیان تحریری صورت میں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان سکھانے کے لیے تحریر میں مہارت ہو، یہ ابتدائی صورت میں ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 3 ہوگا۔ کہہ رہا ہے نہیں ہے، اس لیے تحریر میں مہارت پیدا کرنا ضروری نہیں ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، زبان میں مہارت پیدا کرنے کے ضمن میں کون سا قول صحیح نہیں ہے؟ ضمن کے معنی ہوتے ہیں بارے میں۔ ضمن کا مطلب ہوتا ہے بارے میں مطلب کسی بھاشا میں مہارت پیدا کرنے کے بارے میں کون سا قول، کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ آپشن ہے زبان کے اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ نمبر 2 ہے بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ نمبر 3 اسکولوں میں پڑھائی لکھائی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے زور دینا چاہیے۔ 4 نمبر ہے زبان سکھانے میں مندرجہ بالا تینوں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپشن نمبر 2 ہوگا، بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے اسی چیز سے سیکھتے ہیں، اپنا انوبھو سے بھی سیکھتے ہیں، سماج میں تعامل کر کے بھی سیکھتے ہیں، اس لیے آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، طلبہ ان زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جن کے قواعد نہیں جانتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ نمبر 1 ہے مہارشی پتنجلی، نمبر 2 ہے لارڈ سویٹ، نمبر 3 ہے لارڈ میکائل، نمبر 4 ہے جین پیکٹ۔
तो ऑप्शन नंबर 3 होगा लॉर्ड मैकाइल। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़ुबान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं। शुबा मतलब शक करना, वो अपने शक का इजहार करते हैं। ऐसे में आपका क्या रवैया करेंगे? मतलब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में और किसी चीज़ पे उसको डाउट हो गया, कोई वर्ड आप बोले उसको डाउट हो गया, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? ऑप्शन है, आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का इजाला करेंगे। इजाला मतलब ख़त्म करना, उसके डाउट को क्लियर कर देना, मतलब इजाला मतलब क्लियर कर देना। उनके सवालों का जवाब देंगे। नंबर 2 है, आप उनके सभी शुबहात और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवालों का जवाब देंगे। नंबर 3 है, आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, बाद में इस ताल्लुक़ से बात करना। नंबर 4 है, आप उस तालिब इल्म को डांट कर कहेंगे जमाअत में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखें। नज़्म व ज़ब्त के माने होते हैं अनुशासन बनाए रखना, जमात के माने होते हैं क्लासरूम में। तो आप ये तो हरगिज़ नहीं कर सकते कि बच्चा को कोई अगर डाउट हो गया, कोई शुबा हो गया, तो उसको डांट डपट के बोलेंगे कि अनुशासन में रहो, ये हरगिज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर कह रहा, आप उनके सभी शुबहात और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहात और सवालों का जवाब देंगे। क्लासरूम में पढ़ाते वक्त तलबा सवालात और ज़ुबान के बारे में शुबहा का इजहार करते हैं। ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वो उसकी तैयारी करके उनके शुबहा और उनके सवालों को नोट करेंगे, अगले दिन उनके सवालों का जवाब देंगे। तदरीस में सवाल व जवाब मतलब शिक्षण में सवाल व जवाब का तरीक़ा वो तरीक़ाकार है जिसमें मुअल्लिम तलबा से सवाल व जवाब के ज़रिए मतलब प्रश्न उत्तर के साथ मज़मून में तलबा की दिलचस्पी पैदा करेंगे। प्रश्न उत्तर विधि के साथ बच्चों के अंदर रुचि पैदा करेंगे। आम तौर पर इस तरह की तदरीस में 3 किस्म के सवालात किए जाते हैं। तफ़हीमी मतलब सवाल करना, मतलब उत्तर करना। तमहीदी मतलब कोई चीज़ बोलते हैं तो उसके पहले जब तमहीद बांधते हैं, कोई तमहीद बांधने को कह सकते हैं प्राथमिक बात। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखते हैं। आगे है, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होगी? जब तलबा में रटने की आदत लग जाए तो उनमें जो तरक्की है वो किस तरह की रुकावट पैदा करेगी? वो जो आगे बढ़ सकता है वो क्या चीज़ ऐसी हो जाएगी जो उनकी तरक्की में रुकावट पैदा हो जाएगी, बाधा बन जाएगी। रुकावट मतलब बाधा बन जाना। नंबर 1 है, उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती। नंबर 2, उनकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, वो जमात के तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं। नंबर 4 है, वो पढ़ाई मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता वो। जहन मतलब मन लगना, जहन मतलब मन। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कि तलबा खुद एतमादी ख़त्म कर लेता है, उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने अंदर, इसलिए वो रट लेता है। रटने के बाद क्या होता है, उनको पता है समझना उमझना है तो है नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो रट लेते हैं बचने के लिए। इसलिए रुकावट तरक्की में रटने की जो आदत है उससे तरक्की में बाधा होगी, तो तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आगे है, ज़ुबान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है, जब आप किसी मेथड के साथ पढ़ाएंगे, जब तदरीस मतलब शिक्षण देना, तालीम देना, ज़ुबान के भाषा की क्लास में आप जब शिक्षण देंगे, जिस मेथड से देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है, तलबा को होमवर्क नहीं करना होता। नंबर 2 है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। नंबर 3 है, कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त बाक़ी रहता है। नंबर 4 है, तलबा कम वक्त में ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तलबा कम वक्त में ज़्यादा सीखते हैं। जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, उसको सुविचारिक तरीके से करेंगे तो वो क्या होगा? अच्छा होगा और कम समय लगेगा और बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।